lecture we have been discussing about the method of division, which is called as a simple division method. Before that, we had seen addition of two polynomials, subtraction of two polynomials, multiplication of two polynomials, and after that the next method which we were discussing, next operation which we were discussing was a division. Okay, so under the division we divided it into two parts. One is the simple division method, which is expressed by this formula: dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. And second one is linear method of division, linear division method. Now today we are going to discuss this method. Okay, fine. As you know that we had taken that problem on the last lecture, 2x square plus 2 divided by x plus 2. And answer I am going to write here. What was the answer of that problem? So the answer means quotient. Quotient is equal to quotient we had got 2x minus 4, 2x minus 4. Then a remainder was 10. All other terms are in front of you. This is a dividend and this is divisor. Okay, no problem. This is dividend, this is divisor. Now see, my dear students, we have to get same answer by this method also. Whichever method you are going to use, no problem. But you should get the same answer by that method also. That means this is 2x square plus 2 divided by x plus 2 is the problem. Now see, while using linear method of division, what we are going to do here, how many terms are here? This is the first term and this is second term. Okay, no problem. Now just consider the first term. This is term number 1. Okay, fine. And this is what? This is your divisor. This is your divisor. No problem. Now see, dear students, first we have to get this 2x square from that x plus 2. Okay. Now to get 2x square, एक टर्म आपण यातली मिळवत जाणार आहे, बाकी काहीच करणार नाहीये. लक्षात घ्या, याच्यामध्ये पहिली सगळ्यात हायेस्ट पॉवर वाली टर्म कोणती आहे? 2x स्क्वेअर आहे, बरोबर का? सगळ्यात हायेस्ट पॉवर वाली टर्म कोणती आहे याच्यामध्ये? डिव्हिडंड मध्ये 2x स्क्वेअर वाली आहे. सो 2x स्क्वेअर पहिला आपल्याला मिळवायचा आहे. टू गेट 2x स्क्वेअर मिळवण्यासाठी वी हॅव टू मल्टिप्लाय धिस x प्लस 2. या डिवायझरलाच मल्टिप्लाय करणार आहे. कशाने करायचं तुम्ही बघणार. ठीक आहे. वी हॅव टू मल्टिप्लाय x plus 2 बाय या x plus 2 ला तुम्ही कशाने मल्टिप्लाय करावं तेव्हा तुम्हाला 2x स्क्वेअर मिळेल. 2x स्क्वेअर मिळवण्यासाठी याला 2x नेच मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. 2x ने मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. टू गेट 2x स्क्वेअर वी हॅव टू मल्टिप्लाय x plus 2 बाय 2x. ओके, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे ह्या x plus 2 पासून मला जर 2x स्क्वेअर मिळवायचा असेल तर या x plus 2 ला मी ह्या 2x ने मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. x plus 2 हा माझा डिवायझर आहे, ज्यानं मी भागणार आहे इथं, आणि याने तुमच्या या डिव्हिडंडला भागत असताना पहिलं मला यातली हायेस्ट पॉवरवाली टर्म 2x स्क्वेअर आहे, ती मिळवण्यासाठी या डिवायझरला 2x ने मल्टिप्लाय करणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, फाईन. 2x ने मल्टिप्लाय करणं गरजेचं आहे. करूयात आपण. बघा काय म्हटलं, 2x स्क्वेअर मिळवायचा आहे, बरोबर का आपल्याला? म्हणजे हा 2x इंटू x प्लस 2, 2x इंटू x प्लस 2.
म्हणजे 2x² ही टर्म मिळवण्यासाठी याच्यापासून मी याला 2x ने मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. अरे बाबा ठीक आहे 2x ने मल्टिप्लाय केलं पाहिजे, पण 2x ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर मला डायरेक्ट 2x² मिळतंय का? मिळतंय का? 2x² मिळतंय डायरेक्ट? बघा 2x इंटू एक्स 2x² मिळतंय, हरकत नाही, तेच पाहिजे आम्हाला. पण 2x इंटू 2 जेव्हा करताय त्यावेळेला तुम्हाला काय उत्तर मिळतंय हो? 2x इंटू 2 केल्यानंतर तुम्हाला 4x मिळतंय, बरोबर आहे का? तो 4x ऍडिशनल आला ना माझ्याकडं, तो 4x काय झाला? ऍडिशनल आला. मग तो मला नको आहे. मग तो जर नको असेल तर मी काय करणार? सबट्रॅक्ट करणार. सो to get 2x² we have to multiply x plus 2 by 2x and subtract how much? 2x into 2, 4x, subtract 4x. So we have to subtract 4x from here. Now if we subtract 4x, then we will get here answer only 2x². Yes, exactly, we will get the same answer. 2x into x plus 2 minus 4x is equal to 2x. Let's see, should we get it or not? 2x into x 2x², 2x into 2 4x minus 4x. This 4x gets cancelled and you will get this 2x² is the answer. ठीक आहे, फाईन. म्हणजे आम्हाला काय गरजेचं होतं? आमच्या डिव्हिडंड मध्ये कोण डिव्हिडंड आहे? हा डिव्हिडंड आहे. या डिव्हिडंड मध्ये असलेली हायेस्ट पॉवर, पुन्हा तिथून पुढे रिमाइंडर मध्ये बघणार. आता सध्या फक्त डिव्हिडंड मध्ये असलेली हायेस्ट पॉवर 2x² आहे. ती जशीच्या तशी मला डिवायझर पासून मिळवायची असेल तर डिवायझरला मी 2x ने मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. 2x इंटू एक्स 2x² येईल. पण ऍडिशनल ज्या टर्म्स आहेत तर त्या मला त्रास देणार आहेत. मग त्याचं जे काय मल्टिप्लिकेशन येणार आहे तर तिथं मी सबट्रॅक्ट करणार. सो multiply by 2x and subtract 4x from it, you will get answer 2x². सपोज हे आले आमचं इक्वेशन नंबर 1, हे आलं आमचं इक्वेशन नंबर 1, हरकत नाही. मग आता तुमचं डिव्हिडंड लिहायचं. डिव्हिडंड इज इक्वल टू काय? तुमचं डिव्हिडंड 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 2x² प्लस. पण ह्या 2x² ची व्हॅल्यू तुम्हाला काय मिळालेली आहे इथं? ही पूर्ण मिळालेली आहे, बरोबर का? ही पूर्ण मिळालेली आहे. द्या टाकून इथं 2x² ची व्हॅल्यू इथं मिळालेली जशीच्या तशी टाकणार. म्हणजे 2x इंटू एक्स प्लस 2 मायनस 4x. हा इथंपर्यंत तुमचा काय झाला? हा काय झाला? फक्त 2x² ची व्हॅल्यू टाकली, बाकी काहीच केलेलं नाहीये. आणि आता वरचा तुमचा 2 आहे ना, तो टाका की इथं. तो 2 टाकला, ठीक, नो प्रॉब्लेम. 2x इंटू एक्स प्लस 2 मायनस 4x प्लस 2. हे जरा व्यवस्थित दिसतंय का? फक्त बघतो, एक मिनिट. येस, ओके. तर आम्ही काय केलं? हा 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स प्लस 2 मायनस 4x प्लस 2 आला. कुठून आला? तर फक्त आम्ही ह्या 2x² ची व्हॅल्यू इथली उचलून टाकली, बाकी 2 आहे असा इथून कंटिन्यू केलेला आहे. मग आता हे काय मिळेल आम्हाला? बघा, हा तुमचा काय झाला? डिव्हिडंड झाला का? हा डिव्हिडंड झाला का? ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे याच्यामध्ये आता याचं काम संपलेलं आहे, ह्या टर्मचं काम संपलेलं आहे. राहिलेली टर्म आहे तुमची ही वाली, राहिलेली टर्म ही आहे मायनस 4x प्लस 2. त्याच्यामध्ये हायेस्ट पॉवर म्हणजे ती तुमची रिमाइंडर आहे. बघा, ते काय आहे? तुमची रिमाइंडर आहे. एका स्टेप नंतर मिळणारी रिमाइंडर तुमची मायनस 4x प्लस 2 आहे. त्याच्यामध्ये हायेस्ट पॉवर बघा किती आहे? 1, म्हणजे मायनस 4x. मग आता मायनस 4x मला काय करायचं आहे? डिवायझर पासून मिळवायचं आहे. ठीक आहे. नाउ टू गेट मायनस 4x फ्रॉम x प्लस 2, टू गेट minus 4x from x plus 2, we have to multiply it. We have to multiply x plus 2 by, कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल x प्लस 2 ला? तेव्हा तुम्हाला मायनस 4x मिळेल. मायनस 4 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. मायनस 4 इंटू एक्स म्हणजे मायनस 4x मिळेल ना. वी हॅव टू मल्टिप्लाय x प्लस 2 बाय मायनस 4 and subtract
किती सबट्रॅक्ट करावं लागेल बघा, सबट्रॅक्ट -4 ने मल्टिप्लाय केलं तर हा -4x झाला, पण हा ऍडिशनल तुम्हाला -4 × 2 म्हणजे -8 मिळतोय, तो तुम्हाला काय करावा लागेल, सबट्रॅक्ट करावा लागेल, तो तुम्हाला काय करावा लागेल, सबट्रॅक्ट. ठीक आहे, फाईन, नो प्रॉब्लेम. अँड सबट्रॅक्ट -8, सबट्रॅक्ट -8, नो प्रॉब्लेम. -8 काय केला, सबट्रॅक्ट केला. ओके, हरकत नाही. तर आता या ठिकाणी जसं की आम्ही सांगितलेलं आहे की बाबा हे काय आहे, ह्या x+2 पासून मला -4x मिळवायचा, तर x+2 ला मी -4 ने मल्टिप्लाय केलं पाहिजे, शिवाय जी ऍडिशनल टर्म -8 मिळते ती घालवण्यासाठी आम्ही -8 त्याच्यामधून सबट्रॅक्ट केलं पाहिजे. करूयात ना मग. ठीक आहे, तर काय होतं, ह्या x+2 ला कशाने मल्टिप्लाय करणार तुम्ही, -4 ने मल्टिप्लाय केलं, -4 ने x+2 ला मल्टिप्लाय केलं, -4 ने x+2 ला मल्टिप्लाय केलं. ठीक आहे, आणि त्याच्यातून -8 वजा केलं, -8 सबट्रॅक्ट केलं. आन्सर काय मिळणार आहे तुम्हाला, आन्सर काय मिळणार आहे, हे मिळणार आहे -4x. -4x करून बघू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही, करून बघू शकता. -4 × x म्हणजे -4x आला, -4 × 2 म्हणजे -8 आला, +8 झाला, हा 8 आणि हा 8 निघून गेला, उत्तर तुम्हाला -4x मिळालं. मिळालं का? ठीक आहे, फाईन, नो प्रॉब्लेम. सो ते आम्हाला उत्तर मिळेल. आता हे जे काय आलेलं आहे, हे समजा तुमचं इक्वेशन नंबर 2 आलेलं आहे. ओके, ते आमचं इक्वेशन नंबर 1 होतं, नो प्रॉब्लेम. हे डिव्हिडंड, याला 2 म्हणूयात आणि याला 3 म्हणूयात. हे इक्वेशन तुमचं 2 आहे समजा, हे जे आलेलं आहे ते इक्वेशन 2 आहे आणि हे तुमचं 3 आहे. सो आता इक्वेशन 2 काय होईल मग, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 काय मिळेल बघा. सो इक्वेशन 2 becomes dividend is equal to, dividend is equal to, काय डिव्हिडंड आहे आपला, 2x² + 2, 2x² + 2. ओके, सो 2x² + 2 इज इक्वल टू काय येते, 2x × x + 2, ते काही चेंज होणार नाही कारण त्याला आपण भाग घालवलेला आहे. 2x × x + 2 -4x आहे का, -4x + 2 आहे का, -4x ला फक्त आपण या -4x ने रिप्लेस करणार आहे, ही जी काही टर्म आलेली आहे त्याने रिप्लेस करणार आहे. सो -4x च्या ठिकाणी ही आलेली टर्म टाका, -4 × x + 2, -4 × x + 2, मायनस हा +8 झाला, हरकत नाही. आणि तो तुमचा वरचा जो 2 होता तो ऍज इट इज येईल. ठीक आहे, म्हणजे ही एवढी व्हॅल्यू कशाची आली, फक्त इथं -4x ची व्हॅल्यू आली, ही जी आली, आणि ऍडिशनल जो तुमचा 2 होता तो तसाच राहणार आहे ना बाबा, तो काही चेंज होणार नाहीये. देअरफॉर विल गेट हियर 2x² + 2 इज इक्वल टू 2x × x + 2 -4 × x + 2 + 10. ओके, नो प्रॉब्लेम. आता जिथपर्यंत तुम्ही या टर्म्स ऍडजस्ट केला म्हणजे इथपर्यंत, ठीक आहे, इथपर्यंत तुम्ही त्या टर्म्स ऍडजस्ट केलेल्या होत्या. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. याच्यातून तुम्ही x + 2 कॉमन घेऊ शकता ना, x + 2 कॉमन घेऊ शकता. जर मी घेतला तर काय मिळेल बघा, 2x² + 2 इज इक्वल टू, हा x + 2 जर मी कॉमन घेतला तर आतमध्ये काय राहील, 2x - 4 + 10. आणि जर आता तुम्ही हे जर मागच्या लेक्चरला जे काही आपण एक्झाम्पल सोडवलं त्याच्याबरोबर कम्पेअर केलं तर हे उत्तर आणि ते उत्तर एक्झॅक्टली सेम असेल. हा तुमचा काय होता, डिव्हिडंड इज इक्वल टू, हा काय होता, डिवायझर इंटू हा काय होता, क्वॉशंट, आणि हे काय राहिलेलं होतं, रिमाइंडर. ओके, no problem, finish. So this was the problem. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. हाच आपला मागच्या लेक्चरला जो प्रॉब्लेम पाहिलेला होता आपण, तर त्याचं उत्तर हेच मिळालं होतं आणि सेम ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण त्याला एक्सप्रेस केलेलं होतं. तर अशा प्रकारे आपण डिव्हिजनच्या 2 मेथड्स पाहिलेल्या आहेत. त्यातली फर्स्ट मेथड तुम्हाला काय सांगते, सिंपल डिव्हिजन, आपले रेग्युलर डिव्हिजन जी असते त्या प्रकारे आपण केली. आणि दुसरी मेथड जी आहे ती आपल्याला काय सांगते, तर सेकंड मेथड टेल्स अस दॅट वी आर डिवाइडिंग वन पॉलिनॉमियल बाय अनदर पॉलिनॉमियल
बाय द लिनियर डिव्हिजन मेथड, लिनियर मेथड ऑफ डिव्हिजन. ओके. आणि ही जरा थोडीशी दुसरी मेथड जी आहे ती थोडीशी लेंदी आणि समवॉट कॉम्प्लिकेटेड आहे. बट बेस जर लक्षात आला तर आपल्याला त्यात काहीही डिफिकल्ट नाही आहे. बेस काय आहे, जो काय तुमचा डिव्हिडंड आहे त्याच्यातल्या हायेस्ट पॉवर बघा, ती ऍडजस्ट करा तिकडं, बस फिनिश. आणि जी ऍडिशनल टर्म येते ती सबट्रॅक्ट करा, और नथिंग एल्स. ठीक आहे, फाईन, नो प्रॉब्लेम. तर अशा प्रकारे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण लिनियर डिव्हिजन मेथड पाहिलेली आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण त्याच्या पुढचा कॉन्सेप्ट किंवा याच्यावरचेच काही एक्झाम्पल्स असतील तर ते आपण डिस्कस करूया. ओके, थँक्यू.